हाय पिला माने मो सुश्री शिक्षा संस्कृति चैनल को तुम मन को स्वागत आशा करे तुम माने भलो थिबो। तो आज आम आलोचना करबा कोन ना यूनिट 1 कोन ना को 2 पेपर रे जो रही छि यूनिट 1 काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद महाकाव्य भी रही छि ता भितरे आमे ऑलरेडी भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदर लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ मो ऑलरेडी शेयर करि सारी छि वीडियो रे देखि दबो। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी मु काले ऑलरेडी आलोचना कर सारी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क आलोचना कर सारी जो मैंने देखी न जाकि ऑलरेडी देखिदबो चैनल रे पड़ी छि। तो आज सेमती आलोचना करबा काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदर ता तो लॉन्ग क्वेश्चन मो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर सारी छि। तो तुम माने देखिदबो कि जो माने नुआ अछि नियत रूप देखिदबो। बाकी रहला आज तार शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आलोचना करबा। तो एग्जाम पाखी आसलाने तुम मान को पय शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तो आज से विषय आज हम आलोचना करबा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहउछि काव्य काहाको कुहा जाय। काव्य काहाको कुहा जाय जेउ साहित्य हृदय को आनंद दिए ताहाको काव्य कुहा जाय। काव्यर उद्देश्य कोन मनोरंजन और रसदान। काव्यर उद्देश्य होछि मनोरंजन और रसदान न कि काव्यर दुई प्रकार कोन श्रव्य काव्य दृश्य काव्य। एटा दृश्य हिची दृश्य काव्य करिवो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य अर्थात जो को जाको हम बहिरु पढुछु करछु देखुछु सुनुछु सेटा होछि श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य अर्थात माने जोटा को नाटक टाइप रो जोटा हमें नाटक भलिया जोटा की मंच रे परिवेषण करूचंती जोटा को लोक मान को मनोरंजन पई नाटक आकार रे परिवेषण करूचन सेटा होछि दृश्य काव्य हम देखुछु। रस काहाको कुहा जाय भावर अनुभूति को रस कुहा जाय। रस केते प्रकार नवरस। नाट्य काव्य काहाको कुहा जाय अभिनय आधारित काव्य को नाट्य काव्य कुहा जाय बा ताको दृश्य काव्य भीतर से जीव। नाट्य काव्य होछि दृश्य काव्य रो गोटे उदाहरण। महाकाव्य काहाको कुहा जाय महाकाव्य पिला माने काहाको कुहा जाय। मु महाकाव्य रो लॉन्ग क्वेश्चन ता अपलोड करी नाही आज तुम महाकाव्य लॉन्ग क्वेश्चन ता अपलोड करी देबी। तो लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे मु से काव्य रो ऑलरेडी वीडियो छाड़ी सारछि लॉन्ग क्वेश्चन किंतु महाकाव्य रो छाड़ी नाही। तो ठीक अछि डोंट वरी मु आज अपलोड कर देबी महाकाव्य रो लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ ता। तो शॉर्ट क्वेश्चन ता आज सरी जाऊ देन मु इवनिंग रे तमरो लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ ता को शेयर कर देबी। महाकाव्य काहाको कुहा जाय महान वीरंग जीवन को नै रचित बृहत काव्य को महाकाव्य कुहा जाय। सेथरे वीर मानकर गाथा थाए महान वीर मानकर गाथा थाए। गीतिका काहाको कुहा जाय गीतिका काहाको कुहा जाय गाइबा को योग्य क्षुद्र काव्य होछि गीतिका गाइबा योग्य क्षुद्र काव्य होछि गीतिका। कवि सम्राट किए कवि सम्राट होचंती उपेंद्र भंज। कवि सम्राट उपेंद्र भंज। रीति जुग केउ जुग उपेंद्र भंजक समय रे जुग। काव्य रसर मूल भित्ति कोन काव्य रसर मूल भित्ति कोन ना भाव। भाव नथिले काव्य असंभव। शैली काहाको कुहा जाय लेखकंक लेखन धारा को शैली कुहा जाय। लेखक जो धारा रे जो स्टाइल ले लिखिबे ताको सही शैली बोली कुहा जिवो। प्रत्येक लेखकंकर शैली अलग। मु लिखिबी मु मो भाषा रे मु मो चिंता धारा रे लिखिबी तो सेटा मोर शैली कि आउ को माने लिखिबे सेटा तांकर शैली। प्रत्येक शैली भिन्न भिन्न के समस्तंक ठारू अलग समस्तंक स्टाइल समस्तंकर शैली अलग। तापर देखो काव्य कोन सेटा काव्य कोन पूर्व जो क्वेश्चन ता पढिले सेटा टिके शॉर्ट थिला एटा टिके लॉन्ग क्वेश्चन टिके लॉन्ग अछि एटा 2 मार्किया क्वेश्चन पय सेटा 1 मार्किया पय आंसर थिला एटा 2 मार्किया पय। काव्य कोन सुंदर शब्द अर्थर मधुर समन्वय जा पाठकक मन को आनंद और रस देई थाए ताहाको काव्य कहा जाय हिला। काहाको रस कहा जाय कविंक कल्पना द्वारा उत्पन्न भावना को पाठकक मन जे भोग आनंद अनुभव करे सही को रस कहा जाय। काव्यर दुईटी प्रमुख प्रकार कोन काव्यर दुईटी प्रमुख प्रकार कोन पद्य काव्य गद्य काव्य बुझिल पद्य काव्य गद्य काव्य। रीति काव्य कोन
ରୀତି କାବ୍ୟ କଣ? ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଶୈଳୀର ସଂରଚନା ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ରୀତି କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରସ କାବ୍ୟ କଣ? ଯେପରି କାବ୍ୟରେ ରସ ଭାବ ଓ ଭାବନାରେ ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ସେହି ରସ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିକୁ ରସ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଯେପରି ନୁହଁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରସ ଭାବ ଓ ଭାବନାର ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ସେହିକୁ ରସ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କାବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ ଏ କାବ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଢେଇଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାର ଭେଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦର କାବ୍ୟର ଯୋଉ ଭାଗ କରାହେଇଛି ସେ ଭାଗ ଭିତରୁ ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ କଣ? କଳ୍ପନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରକୃତି ଭୂତି ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ତାହାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ ମାନେ ସେଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, କଳ୍ପନା ଥିବ, ଭକ୍ତି ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଥିବ। ନିବନ୍ଧ କଣ? କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାରଗତ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନିବନ୍ଧ। ଭାଷା କଣ? ଏଇଟା ସେ ପୂର୍ବ ଭାଷା ଇଏର ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଇଏ ଆଡ ହେଇଯାଇଛି, ତାଟା ସ୍କିପ୍ କରିବ। କବିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସମାଜର ସୁଦୃଢ, ଆନନ୍ଦ ଦାନ, ମନର ଉନ୍ନତି। ଆନନ୍ଦ ଦାନ, ମନର ଉନ୍ନତି। ତାପରେ ଦେଖ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ରସାନୁଭୂତି ଜନ୍ମାଇବା। ମହାକାବ୍ୟର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ମହାକାବ୍ୟ କଣ? ଯେପରି କାବ୍ୟରେ ବିଶାଳ କାହାଣୀ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀରତା, ଏପିକ ଘଟଣା ଓ ବୀର ପୁରୁଷ ଗାଥାର ଚିତ୍ରଣ ଥାଏ ତାହାକୁ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବିଶାଳ କାହାଣୀ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଏପିକ ଘଟଣା, ବୀର ପୁରୁଷ ଗାଥା ଚିତ୍ରଣ ଥାଏ ତାହାକୁ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ କେମିତି? ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ଧୃତି ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ମନେ ରଖିଥା। ମହାକାବ୍ୟରେ ନାୟକ ସବୁବେଳେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଧୃତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସାହସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବୀର ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗାଥାକୁ। ତ ସେ ଯଦି ନାୟକଟା ବୀର ହେଇନଥିବ ତା ମହାକାବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ କଣ? ବୁଝିହେଲା? ମହାକାବ୍ୟର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ବୀର ଗାଥା ନୁହଁ କି? ସେଟା ହଉଛି ମହାକାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କଣ? କଣ ଥିଲେ ତାକୁ ମହାକାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ କୁହାଯିବ? ତାର କଣ ନେଚର ଥିବ? ଏହି ଏପିକ ବ୍ୟାପକତା, ନାୟକତ୍ଵ, ଦୈବୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଉଚ୍ଚ ଶୈଳୀ। ମହାକାବ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ତାର ଭାଷା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର, ଦୈବୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ଯୋଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହଉଥିବ, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିବ। ନାୟକତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ। ନାୟକ ମାନେ ସେ ହିରୋ ନା, ତ ତାର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଥା ହେଇଥିବ, ସିଏ ସବୁ କରୁଥିବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ହଉଥିବ ନାୟକତ୍ଵ। ମହାକାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ? ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ, ସଂଘର୍ଷ, ବୀରଗାଥା, ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ। ଏପିକ ଏବଂ ମହାକାବ୍ୟର ତଫାତ୍। ଏପିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ବଡ଼ ଆଖ୍ୟାନ। ମହାକାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ପରିବେଶରେ ଏପିକ ଗାଥା। ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ମହାକାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଏ? ମହାକାବ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଏ? ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ଉପଜାତି, ମଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର, ତମର +3 ପିଲା ହଉ, ପିଜି ପିଲା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ +2 ପିଲା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟର, +2 ପିଲାଙ୍କର ନୁହଁ, +2 ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢଉଛି, ତାଙ୍କର ନୋଟ ଆସୁନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ନୋଟ ସେମାନେ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି ଇଜି। ତ ତାଙ୍କର ନୋଟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢଉଛି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ଯାହା ବୁକରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢଉଛି। କିନ୍ତୁ +3 ପିଲା, ପିଜି ପିଲାଙ୍କର
କଣ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ପିଡିଏଫ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ଆଣୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢେଇବେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ପଢିବେ ତାଙ୍କ ବହିର ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ଥାଏ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର କି ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ନଥାଏ ତାଙ୍କର ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ପଢନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିବ ସିଆଡୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲ ବୀର ରସ କଣ ସାହସ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠାକୁ ଜନ୍ମାଉଥିବା ରସ ହଉଛି ବୀର ରସ ମହାକାବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୀତି ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଆଶା କରେ ଭିଡିଓ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆମେ ପୁଣି କୋର 1 ର ୟୁନିଟ 2 ଆଉ କୋର 2 ର ୟୁନିଟ 2 କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ବାକି ମହାକାବ୍ୟର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଅପଲୋଡ କରିକି ସେୟାର କରିବି ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ